नयनपुर गाँ पाखरी एक बड़ जंगल थिला। स्वामीर देहांत परी गोटे माँ चढ़ेटी तार 3 छुआ आउ तार सासु को नहीं एक छोट घरे रहुथिला। से ता जमीरे परिबा चाष करिथिला। अनेक चढ़े भी निज जमीरे एहीपरि परिबा चाष करिथिले। से वर्ष समस्तଙ୍କ फसल खूब भल होइथिला। समस्ते निज निज फसल देखि बहुत खुशी थिले। माँ चढ़े भी निज फसल देखि खुशी थिला। हेले तार खुशी बेसी दिन रहिलानी। थरे राति रे भीषण वर्षा हैला। जोर जोरे पवन बहिला। एते वर्षा देखि तो माँ चढ़ेटी चिंतार पड़गला। अनेक समय धरी वर्षा हैलानी, केतेबेले जे वर्षा छाड़िबो? जदि राति सारा एमिति वर्षा हेबो मोर सब फसल नष्ट होइजिबो। घरे बेसी खाइबा नाही। फसल बिक्री करी मो घर पे सौद आनी थांती। तू चिंता करनी रे माँ, भगवान को ऊपर विश्वास रख, सब किछि ठीक हो जिवो। राति सारा पूरा परिवार चिंतारे बसिथिले। सकाळ हैला परी माँ चढ़ेटी निज जमी को जाई देखिला ता जमी रे पानी भर्ती हो जाइछि। आउ तार सब फसल पानी रे भासी जाइछि। से मन दुखरी निज घर को फेरी आसिला। सर्वनाश हो गला माँ, आम जमी रे पानी पशि जाइछि। आमर सब फसल नष्ट हो जाइछि। हे भगवान, ये कौन हो गला? काली पाखर छुआ माने किछि खाई नाहंती। आमे तो पानी पीकी रही जिबा, हेले छुआ माने केते समय भोकरे रही परिबे? वर्षा टिके छाड़ी जाऊ माँ, मु खाइबा खोजिबा पई बाहर को जिबे। किछि समय परे वर्षा छाड़ी गला। माँ चढ़ेटी खाइबा आनिबा पई बाहरी गला। बहुत समय जाए खोजिला परे भी से दिन से किछि खाइबा को पाइलानी। हठात तार नजर ध्यान करुथिबा जणे साधु बाबा को ऊपर पड़िला। से देखिला एक विषाक्त साप साधु को कामुड़िबा पई तांको पाखक जाउची। माँ चढ़ेटी निज जीवन को भय न करी से साप को एक लाठी रे पिटिला। एपरी एक साहसी चढ़े को देखि साप भी भय सेठारु पळैला। अरे झियो, किए तू? आजी तो पाई मो जीवन बंचीगला। ए रास्ता दे तू कुआडे जाउथिलु? तू किछि समस्या रे पड़िचु कि? साधु बाबा, मो खाइबा खोजिबा पई जाउथिली। ए झड़ वर्षा रे मोर सब फसल नष्ट हो गला। घरे किछि भी खाइबा नाही। मो भोकिला छुआंका पई खाइबा खोजुथिली। तू जमा भी चिंता करनी। आजिठू तोर सब दुख दूर हो जिवो। एई टंका नेई तू तो जमी रे पोती देबू। सकाळ हैला परे तू अनेक टंका पाई जिवू। आउ हाँ, मो पाखरे किछि फल अछि। एसबु नहीं तू तो घर को जा। माँ चढ़ेटी साधु बाबा को धन्यवाद जणई से टंका आउ फल नहीं घर को फेरिला। माँ आसीगला। माँ, भारी भोक लागुची, आम पाई कौन आनिच? माँ चढ़ेटी ता छुआ मान को फल खाइबा को देई ता सासु को सब घटना कहला। तापरे से निज जमी को जाई टंका को माटी रे पोती देला। परदिन सकाळे दुई सासु बहु आसी देखिले तांको जमी रे अनेक गछ बाहरिची। आउ सब गछरे टंका झुलिची। माँ देख, सब गछरे केते टंका। एबे हमर सब दुख दूर हो जिवो। हाँ रे माँ, ए सबु तो भल कर्मर फल। तापरे माँ चढ़ेटी किछि टंका तोली बाजार को गला। आउ किछि खाइबा नहीं घर को फेरिला। सेबेठारु सेमाने आउ उपास रे रहिलेनी। दुई सासु बहु मिसी टंका गछ गुड़िकर देखाशुना करुथिले। आउ गरीब चढ़े माननको साहाय्य भी करुथिले। थरे सोनी नामक एक काऊ गोटे माठिया धरी पानी आनिबा पई जाउथिला। हठात तार गोड़ खसी जिबारु से कादुअरे पड़ीगला। अरे मरीगली रे मोटा, कहीं जे मुई कादुआ रास्तार आसुथिली। अरे ए पाखरे तो गोटे आंब गछ अछि, जाए सेठी टिके आराम करे, तापरे घर को जीवी। एमिति कही सोनी काऊ आंब गछ मूले जाई बसी पड़िला। बसु बसु तार आखि लागिगला। ठीक सही समय रे गछरु गोटे आंब खसी ता मुंड उपरे पड़िला। संगे संगे ही तार निद भांगीगला। आह, मो मुंडटा फाटी गला। कौन मो मुंड उपरे पड़िला? अरे ई कौन? एइटा तो गोटे सुनार आंब। हेले गछर तो सब आंब साधारण, ताहले सुनार आंब एटा को केमिति आसिला? मु तुमको सुना आंब देइची।
ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଏପରି କଥା କହୁଥିବାର ଦେଖି ସୋନି କାଉ ଭୀଷଣ ଡରିଗଲା। ଏ କ'ଣ? ତୁମେ ତ ଗୋଟେ ଗଛ, କଥା କେମିତି କହୁଛ? ମୋତେ ଭୟ କରନି, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ନୁହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପରୀ। ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକର ଅଭିଶାପ ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଭଲ ପକ୍ଷୀକୁ ମୁଁ ଏ ସୁନା ଆମ୍ବ ଦେବି, ଆଉ ସେ ଭଲ ପକ୍ଷୀ ସେଇ ସୁନା ଆମ୍ବ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ଏ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ମୋ ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରି ପାଇବି। ତୁମକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ତୁମେ ଜଣେ ଭଲ ପକ୍ଷୀ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ସୁନା ଆମ୍ବ ଦେଲି। ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖରୁ ଏକଥା ଶୁଣି କାଉ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆରେ ବାଃ, ଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ପକ୍ଷୀ ଭାବୁଛି। ମୁଁ ବି ସେମିତି ନାଟକ କରେ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ପକ୍ଷୀ ଭାବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନା ଆମ୍ବ ଦେବ, ଆଉ ମୁଁ ସେସବୁ ବିକ୍ରି କରି ବହୁତ ଧନୀ ହେଇଯିବି। ଏମିତି କାଉ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ଗଛ ତାକୁ କହିଲା, ଭଲ ପକ୍ଷୀ, ତୁମେ ଏତେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ତୁମେ ମୋଠୁ ଏଇ ସୁନା ଆମ୍ବ ନେଇ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି ନାହିଁ କୁହ? ହଁ ହଁ ଆମ୍ବ ଗଛ, ମୁଁ ଏ ସୁନା ଆମ୍ବ ବିକି ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଅସହାୟ ଗରିବ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ହେଲେ ମୁଁ ଏ ଗୋଟେ ସୁନା ଆମ୍ବ ବିକି ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ପାଇବି। ମୋତେ ଆଉ କିଛି ସୁନା ଆମ୍ବ ଦିଅ, ଯେମିତି ମୁଁ ସେସବୁ ବିକ୍ରି କରି ବହୁତ ଟଙ୍କା ପାଇବି, ଆଉ ସେସବୁ ଟଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଭଲ କାମରେ ଲଗେଇବି। କାଉ ପାଖରୁ ଏମିତି ଶୁଣି ଆମ୍ବ ଗଛ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ତାକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମ୍ବ ଦେଲା। ସୋନି କାଉ ସେସବୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ପାଇଥିବା ସୁନା ଆମ୍ବ କଥା କହିଲା। ଆରେ ବାଃ, ଏଇଟା ତ ତୁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କଲୁ। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଗରିବ ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସୁନା ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। କ'ଣ ସବୁ ବେକାର କଥା କହୁଛ? ଏ ଗରିବ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିବ? ଏବେ ଖାଲି ତମେ ଦେଖ, ମୁଁ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ କେତେ ସବୁ ସୁନା ଆମ୍ବ ଆଣିବି, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଚଢ଼େଇ ହେଇଯିବା। କାଉ ବି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା। ପରଦିନ ସେ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନା ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ। ହେଲେ ସେମାନେ ଗରିବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ନିଜ ପାଖରେ ହିଁ ସବୁ ଟଙ୍କା ରଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେଉଥିଲା, ସୋନି କାଉ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଗରିବ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନାଁରେ ମିଛ କଥା କହି ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖରୁ ସୁନା ଆମ୍ବ ନେଇ ଆସୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଧନୀ ହେଇଗଲେ। ବଡ଼ ଘର, ବଡ଼ ଗାଡ଼ି କିଣିଲେ। ସୋନି କାଉ ନିଜ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନା ଗହଣା କିଣିଲା। ତଥାପି ତା ମନରୁ ଲୋଭ ଗଲା ନାହିଁ। ସେ ପୁଣି ସୁନା ଆମ୍ବ ଲୋଭରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆମ୍ବ ଗଛ, ତୁମେ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ତୁମ ସୁନା ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲି, ସେସବୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ କାମରେ ଲଗେଇଛି। ଅନେକ ଗରିବ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଏଥର ତୁମେ ମୋତେ 100ଟି ସୁନା ଆମ୍ବ ଦିଅ। ସେମିତି ହେଲେ ଏକାଥରକେ ମୁଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ପାଇବି, ଆଉ ଅନେକ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତୁମ ପାଖକୁ ବି ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଚୁପ୍ କର ଲୋଭୀ, ତତେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସୁନା ଆମ୍ବ ଦେବିନି। ଏତେ ଦିନ ଧରି ତୁ ମୋଠୁ ଯେଉଁ ସୁନା ଆମ୍ବ ନେଇଛୁ, ସେସବୁ ତ ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏଯାଏଁ ମୋ ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରି ପାଇନି। ତୁ ମୋ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିଛୁ। ଚାଲିଯା ମୋ ସାମ୍ନାରୁ, ଆଉ ଦିନେ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବୁନି। ନା ନା ଆମ୍ବ ଗଛ, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ସତରେ ଗରିବ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ମୋତେ ଆଉ ସୁନା ଆମ୍ବ ଦେବୁନି ତ? ମୋତେ କିନ୍ତୁ ସୁନା ଆମ୍ବ ନ ଦେଲେ ତୋର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ। ଭଲରେ ଭଲରେ ମୋତେ ସୁନା ଆମ୍ବ ଦେ, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ କୁରାଢ଼ୀରେ କାଟିଦେବି। ମୂର୍ଖ କାଉ, ତୁ କ'ଣ ଭାବିଛୁ ମୋତେ କାଟିବା ଏତେ ସହଜ? ତୁ ଚାହିଁଲେ ବି ମୋଠୁ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଛିଡ଼େଇ ପାରିବୁନି। ତୁ ମୋର କ'ଣ କ୍ଷତି କରିବୁ? ଦେଖ ଏବେ ମୁଁ ତୋର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା କରୁଛି। ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ମୋ ସୁନା ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରି ତୁ ଯାହା ବି ପାଇଛୁ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ତୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ରହିବନି। ସୋନି କାଉ ଆମ୍ବ ଗଛ ସହ ଆଉ ଯୁକ୍ତି ନ କରି ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ପାଖରେ ତ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନାହିଁ। କେହି ମୋତେ ଧାର ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ମାଆକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବିନି? ଏମିତି କହି କହି ଚଢ଼େଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ତାର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ଆମ୍ବ ଗଛଟି ତାକୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋତେ କହ, ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି?
ଆମ୍ବ ଗଛ, ତୁମକୁ ମୋ ଦୁଃଖ କଥା ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ମୋ ମାଆକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଗ ହେଇଛି। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ। ସହରର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ଏତେ ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯଦି ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଥାଆନ୍ତା, ବହୁତ ଗରିବ ଚଢ଼େଇ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରନ୍ତି। ସେଇ କଥା ଭାବି ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ସେ କାମ ଅଧାରେ ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ମୋ ମାଆର ଏପରି ଅବସ୍ଥା, ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି। ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ ଏମିତି ଶୁଣି ଆମ୍ବ ଗଛ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ପାଇଗଲି। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଚଢ଼େଇକୁ ପାଇଗଲି। ୟା ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ମୋର ଏ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବି। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି। ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିବାରେ ଆଉ ତୋ ମାଆର ଚିକିତ୍ସାରେ ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏମିତି କହି ଆମ୍ବ ଗଛ ଚଢ଼େଇକୁ କେତୋଟି ସୁନା ଆମ୍ବ ଦେଲା। ଚଢ଼େଇ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ସେ ସୁନା ଆମ୍ବ ନେଇ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ସେପଟେ ଥରେ ରାତିରେ ସୋନି କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇଥିଲେ। କିଛି ଚୋର ପଶି ତାଙ୍କର ସବୁ ଟଙ୍କା ସୁନା ଗହଣା ଚୋରି କରି ନେଇଗଲେ। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉଠିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରେ କିଛି ବି ନଥିଲା। ଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଆମର ତ ସବୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ଚୋରି ହେଇଗଲା। ସୋନି, ମୋର କିଛି ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମର ଏ ବଡ଼ ଘରକୁ ଜମିଦାର ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ତା ଟଙ୍କା ଆମେ ସୁଝିବା କେମିତି? କ'ଣ କହୁଛ ତୁମେ? ମୋତେ ନ ଜଣେଇ ତୁମେ ଏମିତି କାମ କାହିଁକି କଲ? ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୋତେ କହିଛି ସେ ମୋତେ ଆଉ ସୁନା ଆମ୍ବ ଦେବନି। ଏବେ ଆମେ ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ପାଇବା? ଆରେ ହଁ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ମାଟି ତଳେ କିଛି ସୁନା ଆମ୍ବ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲି। ଯାଏ ସେସବୁ ନେଇ ଆସେ। ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଆମେ ଜମିଦାରର ସବୁ ଟଙ୍କା ସୁଝିଦେବା। ଏମିତି କହି ସୋନି କାଉ ମାଟି ଖୋଳି ସୁନା ଆମ୍ବ ବାହାର କଲା। ହେଲେ ଏ କ'ଣ, ତାର ସବୁ ସୁନା ଆମ୍ବ ପଚି ଯାଇଥିଲା। ସେଥିରୁ ବହୁତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିଲା। ଏ କ'ଣ ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା? ସୁନା ଆମ୍ବ ପଚିଗଲା କେମିତି? ଆମ୍ବ ଗଛର ଅଭିଶାପ ତାହେଲେ ସତ ହେଇଗଲା। ସେ କହିଥିଲା ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ରହିବନି। ଏମିତି କହି କହି ସେମାନେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜମିଦାର ଆଉ ତାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଟଙ୍କା ସୁଝି ନ ପାରିବାରୁ ସେମାନେ ଦୁଇ କାଉଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସେପଟେ ଚଢ଼େଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିଲା। ଅସହାୟ ଗରିବ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲା। ଏସବୁ ପାଇଁ ପରି ତା ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ନିଜ ପୂର୍ବ ରୂପ ପାଇ ଖୁସିରେ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଚଢ଼େଇ ମିଳିମିଶି ରହୁଥିଲେ। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲର ଗୋଟେ କୋଣରେ ଏକ ବଡ଼ ଶକ୍ତ ଆମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା। ତା ପାଖରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଗଛ ବି ଥିଲା। ଦିନେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଖେଳନା ଧରି ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ଶୁଖିଲା ଗଛଟି କହିଲା, ଆରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛୁ କି? ଆସେ ମୋ ଗଛ ତଳେ ଖେଳିବୁ। ବହୁତ ଦିନରୁ କେହି ବି ଛୁଆ ମୋ ଗଛ ତଳେ ଖେଳି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ତୁମ ଗଛ ପାଖରେ ଖେଳିଲେ ମୁଁ ମନ ଭରି ତ ଖେଳ ଦେଖିବି। ନା ନା, ମୁଁ ତମ ଗଛ ତଳେ ଖେଳି ପାରିବିନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଖରା ମାଡ଼ି ଆସିବ। ତୁମେ ତ ଶୁଖିଲା ଗଛ, ମୁଁ ଛାଇ ପାଇବିନି। ତମ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଆମ୍ବ ଗଛଟି ଭଲ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ସେଇ ଗଛ ତଳେ ଖେଳିବି। ମୁଁ ସେଠି ଶୀତଳ ଛାଇ ବି ପାଇବି। ମୁଁ କ'ଣ, କେହି ବି ତୁମ ଭଳି ଶୁଖିଲା ଗଛ ପାଖରେ ଖେଳିବେନି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳକୁ ଗଲା। ଆଉ ସେଠି ଖେଳିଲା। ଶୁଖିଲା ଗଛ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର କଥା ଆମ୍ବ ଗଛ ବି ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ ହସି ହସି ଶୁଖିଲା ଗଛକୁ କହିଲା, ଶୁଣିଲୁ ତ, ଏ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ବି ତତେ କ'ଣ କହିଲା? ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ତୋ ପାଖକୁ କେହି ଯିବେନି, ତଥାପି ତୁ ଉପରେ ପଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୋ ପାଖକୁ ଡାକୁ। ତତେ କ'ଣ ଟିକେ ବି ଲାଜ ଲାଗେନି? ଅଧା ତ ଶୁଖିଗଲୁଣି, ପୁରା ପଚି ସଢ଼ି ହେଲେ ଯାଆନ୍ତୁ। ତୋ ପାଖରୁ ମୋତେ ଟିକେ ମୁକ୍ତି ମିଳନ୍ତା। ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ସତେଜ ମଜବୁତ ଗଛ ପାଖରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଗଛ, ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି ଦେଖିବାକୁ। ଏମିତି କଥା ତୁ କେମିତି କହିପାରୁଛୁ ଆମ୍ବ ଗଛ? ତୁ ସତେଜ ଆଉ ମଜବୁତ ବୋଲି ମୋର ଏତେ ଅପମାନ କରୁଛୁ। ଆଜି ମୁଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି ବୋଲି ମୋ ପାଖକୁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଦେଖିବୁ, ଦିନେ ନା ଦିନେ କେହି ମୋର ଯତ୍ନ ନେଇ ମୋତେ ବି ସତେଜ ଆଉ ସୁନ୍ଦର କରିଦେବ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ସବୁବେଳେ ସୁଖର ଦିନ ରୁହେନି। ହଁ ହଁ, ଏମିତି ଉପଦେଶ କଥା କହିବା ଛଡ଼ା ତୁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବୁ?
ମୋ ଭଳି ଆଗ ଫଳ ଦେଇକି ଦେଖା। ତୁ ତ ସବୁଦିନ ଦେଖୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ମୋ ପାଖରୁ କେମିତି ଫଳ ଖାଆନ୍ତି। ତୋ ପାଖରୁ ପକ୍ଷୀମାନେ କ'ଣ ପାଇବେ ଯେ ସେମାନେ ତୋର ଯତ୍ନ ନେବେ? ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଆମ୍ବ ଗଛ ଶୁଖିଲା ଗଛକୁ ନାନା କଥା କହି ତାର ଅପମାନ କରୁଥିଲା। ଶୁଖିଲା ଗଛ କିଛି ବି ନ କହି ଚୁପଚାପ ତା କଥା ଶୁଣୁଥିଲା। ଦିନ ବିତି ଚାଲିଲା। ଶୁଖିଲା ଗଛଟି ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା। ବହୁ ଦିନରୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ଷା ହେଇନଥିଲା। କେହି ବି ତା ମୂଳରେ ପାଣି ଟୋପେ ବି ଦେଉନଥିଲେ। ଶୁଖିଲା ଗଛଟି ସବୁଦିନ ପାଣି ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ପାଣି, ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲାଣି। କେହି ମୋତେ ଟିକେ ପାଣି ଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମରିଯିବି। ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କର, ମୋତେ କିଏ ପାଣି ଦିଅ। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବାଲ୍ଟିରେ କ'ଣ ଧରିଛୁ? ପାଣି ପରି ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଆଜି ଏ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଇଥା। ପାଣି ବିନା ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ତୁ ଯଦି ଆଜି ମୋତେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେବୁ, ଦେଖିବୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଦେବି। ତୁ ତ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଗଛ, ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ଦେଇପାରିବୁ? ଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ତା ଫଳ ଦେଉଛି। ଆମ୍ବ ଗଛର ଫଳ ବିକ୍ରି କରି ମୁଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ପାଉଛି। ଏବେ କହ, ମୁଁ କାହାକୁ ପାଣି ଦେବି? ଆମ୍ବ ଗଛ ଭଳି ଗୋଟେ ଉପକାରୀ ଗଛକୁ, ନା ତୋ ଭଳି ଗୋଟେ ଅଦରକାରୀ ଗଛକୁ? କିଛି ଦିନ ପରେ ତୁ ଏମିତିରେ ବି ମରିଯିବୁ। ପାଣି ପାଇଁ ଏତେ ବିକଳ କାହିଁକି ହେଉଛୁ? ତୋ ସହ କଥା ହେଇ ମୋର ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଶୀଘ୍ର ପାଣି ଦେଇ ବଜାରକୁ ବି ଯିବି। ଏମିତି କହି ସେ ଚଢ଼େଇ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ଯାଇ ପାଣି ଢାଳିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଶୁଖିଲା ଗଛଟି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଟୋପେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ? ପାଣି ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ହେଲେ କେହି ବି ମୋ ଉପରେ ଦୟା କରୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାତି ହେଇଗଲା। ଶୁଖିଲା ଗଛଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସକାଳ ହେଲା ପରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶବ୍ଦରେ ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଆମ୍ବ ଗଛ ଆଉ ଗୋଟେ କାଠୁରିଆ ଚଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। କାଠୁରିଆ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମୋତେ କାଟିବାକୁ ଆସିଛୁ? ଏତେ ଦିନ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି, ଶୀତଳ ଛାଇ ଦେଲି। ଏତେ ଉପକାର କଲା ପରେ ବି ତୁ ମୋତେ କାଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ପାଖରେ ଥିବା ଏ ଶୁଖିଲା ଗଛ କ'ଣ ତତେ ଦେଖାଯାଉନି? ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମରେ ଆସୁଛି। ଏ ଶୁଖିଲା ଗଛ ତ କାହାରି କାମରେ ଆସୁନି। ଯା, ସେଭଳି ଗୋଟେ ଅଦରକାରୀ ଗଛକୁ ଶୀଘ୍ର କାଟିଦେବୁ। ସେ ଗଛ କୌଣସି କାମକୁ ନୁହଁ, ବସି ବସି ଜଙ୍ଗଲର ଅଧା ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସିଛି। ଏମିତି ଶୁଣିଲା ପରେ କାଠୁରିଆ ଚଢ଼େଇକୁ ବି ଆମ୍ବ ଗଛର କଥା ଠିକ୍ ଲାଗିଲା। ହଁ ଆମ୍ବ ଗଛ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ମୁଁ ସେ ଶୁଖିଲା ଗଛ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ସେ ଏମିତି ଖାଲି ପଡ଼ି ରହିଛି। ମୁଁ ମୋ ଘର ବନେଇବା ପାଇଁ ଆଜି ତାକୁ ହିଁ କାଟି କାଠ ନେବି। ତାପରେ ସେ କାଠୁରିଆ ଚଢ଼େଇ ତା କୁରାଡ଼ି ଧରି ଶୁଖିଲା ଗଛର ପାଖକୁ ଗଲା। ଶୁଖିଲା ଗଛ ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କାଠୁରିଆ ଚଢ଼େଇକୁ କହିଲା, ନା ନା, ମୋତେ କାଟନି। ମୁଁ ଶୁଖିଯାଇଛି ସତ, ହେଲେ ମୁଁ ମରିନି। କୁରାଢ଼ୀ ଆଘାତରେ ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେବ। ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦିଅନି। ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କର। ତୋ ଉପରେ ଯଦି ଦୟା କରିବି, ମୁଁ କାଠ କେମିତି ପାଇବି? ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ନ କାଟିବା ପାଇଁ ବହୁତ କାରଣ ଅଛି। ତତେ ନ କାଟିବା ପାଇଁ ମୋତେ ତ ଗୋଟେ ବି କାରଣ ଦେଖାଯାଉନି। ମୋର କାଠ ଦରକାର। ତତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ମୁଁ ତତେ ଆଜି କାଟିବି। ସେପଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ବି ବଡ଼ ପାଟିରେ କାଠୁରିଆ ଚଢ଼େଇକୁ କହିଲା, ଆରେ କାଠୁରିଆ ଚଢ଼େଇ, ଡେରି କାହିଁକି କରୁଛୁ? ଶୀଘ୍ର ଏ ଗଛକୁ କାଟିଦେ, ଶୀଘ୍ର କାଟିଦେ। କିଛି କାମକୁ ନୁହେଁ ଏ ଗଛ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାର ଭାରି ସଉକ। ତା କଥା ଜମା ବି ଶୁଣୁନି। ଶୀଘ୍ର କାଟି ପକା ଏ ଗଛକୁ। କାଠୁରିଆ ଚଢ଼େଇ ବି ଏମିତି ଶୁଣି ଗଛ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଶୁଖିଲା ଗଛଟି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ଯାଉଥିଲା। ଗଛର ଏପରି କରୁଣ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସେ ଅଟକିଗଲା। ଶୁଖିଲା ଗଛର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତା ମନରେ ଦୟା ଆସିଲା। ରୁହ ରୁହ କାଠୁରିଆ ଭାଇ, ଏ ଗଛକୁ କାଟନି। ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁନ ଏ ଗଛଟି କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି? ତାକୁ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦେଇ ମାରନି। ମୋତେ ମନା କରିବାକୁ ତୁ କିଏ? ତୋ ରାସ୍ତାରେ ତୁ ଯା। ମୋ କାମ ମୋତେ କରିବାକୁ ଦେ। ଆଜି ମୁଁ ଏ ଶୁଖିଲା ଗଛକୁ କାଟି ଶେଷ କରିଦେବି। ମୋ କଥା ଶୁଣିବନି ତ? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏକଥା ରାଜାଙ୍କୁ କହିଦେବି। ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଛି। ତୁମେ ରାଜାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଏ ଗଛ କାଟୁଥିବ। ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଖଜଣା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁମେ ତ ରାଜାଙ୍କୁ ଖଜଣା ଦେଇନଥିବ। ଏବେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର, ଗଛ କାଟି ରାଜାଙ୍କଠୁ ଚାବୁକ ମାଡ଼ ଖାଇବ, ନା ଭଲରେ ଭଲରେ ଏ ଗଛ କାଟିବା ବନ୍ଦ କରିବ?
ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ ଏମିତି ଶୁଣି କାଠୁରିଆ ଚଢ଼େଇ ଖୁବ୍ ଡରିଗଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବୁନି। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଆଉ ଦିନେ ବି ଏ ଶୁଖିଲା ଗଛକୁ କାଟିବିନି। ଏମିତି କହି କାଠୁରିଆ ଚଢ଼େଇ ତୁରନ୍ତ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଦେଖିଲା ଶୁଖିଲା ଗଛଟି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇ ବେହୋସ ହେଇଯାଇଛି। ଚଢ଼େଇଟି କହିଲା, ଆହାରେ, ଏ ଗଛଟି କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲା। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ କିଛି ପାଣି ଏ ଗଛ ମୂଳରେ ଦେବି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଏ ଗଛର ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ନେବି, ଆଉ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିକି ହିଁ ଛାଡ଼ିବି। ଏମିତି କହି ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଚଢ଼େଇ ଶୁଖିଲା ଗଛରେ ପାଣି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାକୁ ଦେଖି ଆମ୍ବ ଗଛଟି କହିଲା, ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ସତରେ ତୁ କେତେ ବୋକା। ଏ ଶୁଖିଲା ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇ ଅଯଥାରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ତ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ମୋ ମୂଳରେ ଯଦି ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତତେ ମିଠା ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ତୋ ଭଳି ବୋକା ଚଢ଼େଇ କୋଉଠି ବି ଦେଖିନି। ଚଢ଼େଇ ଆମ୍ବ ଗଛର କଥାକୁ ମନ ନ ଦେଇ ନିଜ କାମରେ ହିଁ ମନ ଦେଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଖିଲା ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇ ତାର ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ହିଁ ଶୁଖିଲା ଗଛଟି ସତେଜ ହେଇଗଲା। ଦିନେ ସକାଳେ ଚଢ଼େଇ ଆସି ଦେଖିଲା ଶୁଖିଲା ଗଛରେ ସବୁଜ ପତ୍ର କଅଁଳିଛି, ଆଉ ସେ ଗଛରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଝୁଲିଛି। ଏ କ'ଣ ଚମତ୍କାର! ଗଛରେ ଟଙ୍କା ଫଳିଛି। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ବି ଏମିତି ଟଙ୍କା ଗଛ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନି ତ? ଚଢ଼େଇ, ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହଁ, ସତ। ମୋତେ ଭୟ କରନି। ମୁଁ ସାଧାରଣ ଗଛ ନୁହଁ, ମୁଁ ଥିଲି ଗୋଟେ ଯାଦୁର ଟଙ୍କା ଗଛ। ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଗଛରେ ଫଳ ଆସିଲାନି, ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଦରକାରୀ ଗଛ। କେହି ବି ମୋ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ଯତ୍ନ ନ ନେବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଶୁଖିଗଲି। ଯଦି କିଛି ଦିନ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଣି ପାଇଁ କେତେ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ହେଲେ କେହି ବି ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। କେବଳ ତୁ ହିଁ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନ ରଖି ମୋତେ ପାଣି ଦେଇ ସୁସ୍ଥ କରିଦେଲୁ। ଏସବୁ ତୋ ପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ଉପହାର। ତୁ ଆଜିଠୁ ଏ ସବୁ ଟଙ୍କାର ମାଲିକାଣୀ। ତୋର ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଯା ମୋ ପାଖରୁ। ଚଢ଼େଇ ଟଙ୍କା ଗଛର କଥା ଶୁଣି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଶୁଖିଲା ଗଛ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଗଛରେ ବଦଳିବା ଦେଖି ଆମ୍ବ ଗଛ ବି ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା, ଆଉ ସେ ଦିନେ ବି ନିଜକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କଲା ନାହିଁ। ଚଢ଼େଇର ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ଦରକାର ହେଉଥିଲା, ସେ ଟଙ୍କା ଗଛ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସୁଥିଲା। ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁଥିଲା। ଦୂର ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ତାର 3 ଛୁଆଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଗରିବ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତା ଘର ଥିଲା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆଉ ଭଙ୍ଗା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଚଢ଼େଇର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ସେ ତାର 3 ଛୁଆଙ୍କୁ କହିଲା, ଆରେ ପିଲାମାନେ, ମୋର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ମୁଁ ବୋଧେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ। ଥରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମା ମୋତେ 3ଟି ମଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ମୁଁ ସେଠି ସେ ମଞ୍ଜି ପୋତିଥିଲି। ବହୁତ ଦିନରୁ ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇନି। ସେ 3 ଗଛର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ତମ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଲି। ତମେମାନେ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ, ଆଉ ସେଇଠି ରହିବ। ଏମିତି କହିବା ପରେ ପରେ ହିଁ ଚଢ଼େଇଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। 3 ଛୁଆ ମାଆକୁ ହରେଇ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ଆରେ ଭଉଣୀ, ବାହାରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆମ ଘର ବହୁତ ପୁରୁଣା, କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ କହି ହେବନି। ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା। ହଁ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ଏଠି ବେଶୀ ସମୟ ରହି ହେବନି। ମା ଆମକୁ ଯେଉଁ 3 ଗଛ କଥା କହିଥିଲା, ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଠାକୁ ଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେ 3 ଜଣ ସେଇ ବର୍ଷାରେ ହିଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ଷା ବି ଛାଡ଼ିଗଲା। 3 ଭଉଣୀ ଖୋଜି ଖୋଜି ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ମା କହିଥିବା ସେ 3 ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରଥମଟି ଥିଲା ଆମ୍ବ ଗଛ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଥିଲା ସେଓ ଗଛ, ଆଉ ତୃତୀୟଟି ଥିଲା ଶୁଖିଲା ଗଛ। ଏମିତି ଦେଖି ବଡ଼ ଚଢ଼େଇଟି କହିଲା, ମୁଁ ତମ 3 ଜଣଙ୍କଠୁ ବଡ଼। ମୁଁ ଏ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ନେଲି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଏ ଗଛରେ ଘର କରି ରହିବି। ଦିଦି, ମୁଁ ଏ ସେଓ ଗଛକୁ ନେବି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଏ ସେଓ ଗଛରେ ରହିବି। ଆରେ କୁନି, ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ସାନ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତତେ ସେ ଶୁଖିଲା ଗଛ ଦେଉଛୁ। ସେଇଟା ତୋ ଭାଗରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଜିଠୁ ତୁ ସେଇ ଗଛରେ ରହିବୁ। ବାଃ, ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାଗ କଲ ତ ତମେ 2 ଜଣ। 2 ଜଣ ଫଳ ଗଛରେ ରହିବ,
ଆଉ ମୋତେ ରହିବା ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଗଛ ଦେଉଛ? ଏ ଶୁଖିଲା ଗଛ ନେଇ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତରେ ମୁଁ ରହିବି କେମିତି? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୋତେ ଫଳ ଗଛ ନ ଦିଅ, ହେଲେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦିଅ। ବଡ଼ ଦିଦି ଯାହା ବି ଭାଗ କରିଛି ଏକଦମ ଠିକ୍ କରିଛି। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୋତେ ଛୋଟବେଳୁ କଳା ରଙ୍ଗ ଜମା ବି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ତୁ ଦେଖିବାକୁ କେତେ କଳା। ତୁ ଖାଲି ଆମ ଭଉଣୀ ବୋଲି ଆମେ ତୋତେ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲୁ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଅଲଗା ରହିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତୋତେ ମୋ ପାଖରେ ରଖିପାରିବିନି। ମୁନ୍ନି ଯାହା କହିଲା ପୁରା ଠିକ୍ କହିଲା। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯାଇ ଆମକୁ ଅଲଗା ରହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ମୁଁ ବି ତୋତେ ମୋ ପାଖରେ ରଖିପାରିବିନି। ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ଅସୁନ୍ଦର, ତୋ ପାଇଁ ସେ ଶୁଖିଲା ଗଛ ଭଲ। ବେଶୀ କିଛି କଥା ନ କହି ଯା, ଯୋଉ ଗଛ ଆମେ ତୋତେ ଦେଇଛୁ ସେଇଠି ରହିବୁ। ନିଜ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଏପରି ସ୍ୱାର୍ଥପର କଥା ଶୁଣି ସାନ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ କହିଲା, ମୁଁ କଳା ବୋଲି ତମେମାନେ ମୋତେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବାକୁ ଯଦି ଘୃଣା କରୁଛ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବିନି। ଆମେ ଯଦି ଝଗଡ଼ା କରିବା, ମାର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି। ତମେମାନେ ଯାଅ, ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଖୁସିରେ ରୁହ। ମୁଁ ଏ ଶୁଖିଲା ଗଛରେ ରହିଯିବି। ଏମିତି କହି ସେ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଶୁଖିଲା ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆଜି ଏ ଗଛ ଶୁଖିଲା ହେଇପାରେ, କାଲିଠୁ ମୁଁ ଏ ଗଛର ଏତେ ଯତ୍ନ ନେବି ଯେ କିଛି ଦିନରେ ହିଁ ଏ ଶୁଖିଲା ଗଛରେ ପତ୍ର କଅଁଳିବ ଆଉ ଏ ଗଛ ବି ଫୁଲ ଫଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ଚଢ଼େଇ ସେ ଶୁଖିଲା ଗଛରେ ରହିଲା ଆଉ ତାର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ନିଜ ନିଜ ଗଛରେ ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦର ଘର କରି ରହିଲେ। ଦିନେ ମୁନି ଚଢ଼େଇ କିଛି ସେଓ ତୋଳି ତା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ ସେଓ ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ତା ସାନ ଭଉଣୀକୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ପାଇଲା। ଆରେ ମୁନିଦି, ତୁ ଆମ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତାକୁ ତୁ କିଛି ସେଓ ଦେଇକି ଆସିଲୁ ନା? ମୁଁ ବି ତ ନିଜ ଭଉଣୀ, ମୋତେ ବି ତ ଗଛର କିଛି ସେଓ ଦେ। ନିଜ ଭଉଣୀ ହେଲୁ ତ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ମୋତେ ତୁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବୁ ଆଗ କହିଲୁ? ଆମ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମୋତେ ତା ଗଛର ଆମ୍ବ ଦିଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଗଛର ସେଓ ଦେଉଛି, ବୁଝିଲୁ? ଅନ୍ୟର ଜିନିଷ ଉପରେ ନଜର ପକାନି। ତୁ ଯେମିତି ରହୁଛୁ ରହ, ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ଯାଇ ଆସେନି। ଏମିତି ରାଗି ମୁନି ଚଢ଼େଇ ନିଜ ସେଓ ଗଛକୁ ଫେରିଗଲା ଆଉ ମନ ଦୁଃଖରେ କୁନି ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଶୁଖିଲା ଗଛକୁ ଫେରିଗଲା। କୁନି ଚଢ଼େଇ ପ୍ରତିଦିନ ତା ଶୁଖିଲା ଗଛରେ ପାଣି ଦେଉଥିଲା, ଗଛ ଚାରିପାଖର ଆବର୍ଜନା ସଫା କରୁଥିଲା। କୁନି ଚଢ଼େଇର ଏ କାମ ଦେଖି ତାର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ତା ଉପରେ ବହୁତ ହସୁଥିଲେ। ଆରେ କୁନି, ତୁ ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ତୁ ଏମିତି କଲେ କ'ଣ ଏ ଶୁଖିଲା ଗଛ ବଞ୍ଚିଯିବ? ତାଠୁ ଭଲ ତୁ ଏ ଗଛକୁ କାଟି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିଦେ। ଏବେ ବଜାରରେ କାଠର ଦାମ ଭଲ ଅଛି। ତୁ ସତରେ ବହୁତ ବୋକା। ଜୀବନ ସାରା ତୁ ଏମିତି ବୋକା ହେଇ ରହିଥା। ହେଲେ କୁନି ଚଢ଼େଇ କାହାର କିଛି କଥା ନ ଶୁଣି ନିଜ କାମରେ ମନ ଦେଲା। ଦିନେ ବଡ଼ ଚଢ଼େଇଟି ଏକ କୁରାଢ଼ୀ ଧରି ତା ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା। ଏମିତି ଦେଖି ଆମ୍ବ ଗଛଟି ଡରି ଡରି ତାକୁ କହିଲା, ଆରେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ମୋ ଡାଳ କାଟନି। ତୁମେ ଯଦି ମୋ ଡାଳ କାଟିଦେବ, ମୁଁ ତମକୁ ଫଳ କେମିତି ଦେବି? ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଶୁଖିକି ମରିଯିବି। ମୋ ଡାଳ କାଟନି। ଚୁପ୍ କର, ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋତେ ତୋର କାଠ ଦରକାର। ମୁଁ ତୋର ସବୁ ଡାଳ କାଟି ଦେଉନି, କେବଳ କିଛି ଡାଳ କାଟି ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘର ତିଆରି କରିବି। ଆଉ କିଛି ଡାଳ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ବହୁତ ଟଙ୍କା ପାଇବି। ତୁ ତ ଗୋଟେ ଗଛ, ତତେ କଷ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ କ'ଣ ଘର ତିଆରି କରିବିନି? ଏମିତି କହି ମୁନି ଚଢ଼େଇ ଆମ୍ବ ଗଛର ଡାଳ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆମ୍ବ ଗଛଟି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ଏ କଷ୍ଟ ଶୁଖିଲା ଗଛ ଆଉ କୁନି ଚଢ଼େଇ ଦେଖୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଶୁଖିଲା ଗଛଟି କୁନି ଚଢ଼େଇକୁ କହିଲା, କୁନି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବି କ'ଣ ମୋତେ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପରି କାଟିଦେବୁ କି? ଆମ୍ବ ଗଛ ତ ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ସବୁଦିନ ମିଠା ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ତାକୁ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ବି ଦେଲା, ତଥାପି ସେ ତା ଡାଳ କାଟିଦେଲା। ମୁଁ ତ ତତେ କିଛି ବି ଦେଇପାରୁନି, ତୁ ବି ତ ମୋତେ ଏମିତି କାଟିଦେବୁ? ଶୁଖିଲା ଗଛର ଏପରି କଥା କହିବା ଦେଖି କୁନି ଚଢ଼େଇ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଏ କ'ଣ, ତୁମେ ତ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଗଛ, କଥା କେମିତି କହୁଛ? ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଶୁଖିନି ଚଢ଼େଇ, ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲି। ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ। ତୋ ସେବା ଯତ୍ନ ପାଇଁ ମୁଁ ସତେଜ ହେଇପାରିଲି, ନହେଲେ ମୁଁ କେବେଠୁ ଶୁଖି ଶୁଖି ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଶୁଖିଲା ଗଛରେ ଏପରି କଥା ଶୁଣି କୁନି ଚଢ଼େଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା।
ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ଶୁଖିଲା ଗଛର ଆହୁରି ଯତ୍ନ ନେଲା। ସେପଟେ ତାର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ନିଜ ନିଜ ସେଓ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ କାଟି କାଟି ଅଧା କରିସାରିଥିଲେ। ଦିନେ ସେମାନେ କୁନି ଚଢ଼େଇକୁ କହିଲେ, ଆରେ କୁନି, ଏବେ ବଜାରରେ କାଠର ଦାମ ବହୁତ, ତୁ ଏ ଶୁଖିଲା ଗଛ ରଖି କ'ଣ କରିବୁ? ଯା, ଏ ଗଛ କାଟି ତାର କାଠ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବୁ, ତୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବୁ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କୁନି ଚଢ଼େଇ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲା। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ଭଳି ଏତେ ଲୋଭୀ ନୁହଁ। ଏ ଶୁଖିଲା ଗଛକୁ ନେଇ କ'ଣ କରିବି ନ କରିବି ତା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି। ତମମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଏତେ ବଥା କାହିଁକି ହେଉଛି? ଏବେ ଯାଅ ଏଠୁ। ଏମିତି ଶୁଣି ତାର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ସକାଳୁ କୁନି ଚଢ଼େଇ ଉଠି ଦେଖିଲା ତା ଶୁଖିଲା ଗଛରେ ପତ୍ର କଅଁଳିଛି, ଆଉ ସେ ଗଛରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ସୁନା ଗହଣା ଝୁଲିଛି। କୁନି ଚଢ଼େଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ତା ସୁନା ଗଛକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଏ କ'ଣ, ଗଛରେ ସୁନା ଗହଣା ସବୁ ଝୁଲିଛି, ଏମିତି କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ଭୟ କରନି ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାଦୁର ଗଛ। ଏକଥା କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ମୋର କେହି ଯତ୍ନ ନେଲେ ନାହିଁ, ମୋ ମୂଳରେ ଟୋପେ ପାଣି ବି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ମୁଁ ଶୁଖିଗଲି। ତୋ ସେବା ଯତ୍ନ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପୂର୍ବ ରୂପକୁ ଫେରି ପାଇଲି। ତୋ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଆଜିଠୁ ତୁ ଏ ସବୁର ମାଲିକ। ଏ ସବୁ ଗହଣା ତୋର। କୁନି ଚଢ଼େଇର ଗଛରେ ଏତେ ସୁନା ଗହଣା ଦେଖି ତାର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେ। ଆରେ ଏ କ'ଣ, ସେ ଅସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଶୁଖିଲା ଗଛ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ଦେଖ ତା ଗଛରେ ସୁନା ଫଳିଛି। ଆମେ ଦୁଇଟା ସାଧାରଣ ଗଛ ବାଛିଥିଲେ। ଆମେ ସତରେ କେତେ ବୋକା। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝି ଅନୁତାପ କରୁଥିଲେ। ସେପଟେ କୁନି ଚଢ଼େଇ ସୁନା ବିକ୍ରି କରି ଖୁବ୍ ଧନୀ ହେଇଗଲା ଆଉ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ଥରେ ଗୋଟି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ମିଟୁର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଜମି ଥିଲା। ସେ ତା ଜମିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରିବା ଚାଷ କରିଥିଲା। ତା ଫସଲ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ହେଲେ ସେ ମିଟୁ ଥିଲା ବହୁତ କଞ୍ଜୁସ୍। ମାଗଣାରେ ସେ କାହାକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଇବା ବି ଦେଉନଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉ ଚଢ଼େଇ ତା ବଗିଚାରୁ ପରିବା ଚୋରି କରୁଥିଲା, ମିଟୁ ତାକୁ ଧରି ବହୁତ ପିଟୁଥିଲା। ଆରେ ବାଃ, ମୋ ବଗିଚାର ପରିବା ସବୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ବେଶୀ ହେଇଛି। ମୁଁ ମୋ ବଗିଚାର ଆହୁରି ଯତ୍ନ ନେବି। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ବଗିଚା ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ଏମିତି ସେ ମିଟୁ ଦିନ ରାତି ତା ପରିବା ବଗିଚାକୁ ଜଗୁଥିଲା। ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଲାଠି ଧରିଥିଲା। ମିଟୁର ଲାଠିକୁ ଦେଖି ଚଢ଼େଇମାନେ ତା ବଗିଚାରେ ପଶିବା ପାଇଁ ସାହସ କରୁନଥିଲେ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ଜାଣିଛୁ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ମିଟୁ ସେ ତା ବଗିଚାରେ ବହୁତ ପରିବା ଚାଷ କରିଛି। ପରିବା ଚାଷ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେ ମିଟୁ ବହୁତ କଞ୍ଜୁସ୍। ସେ ମାଗଣାରେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ପରିବା ବି ଦିଏନି। ହଁ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ସେ ମିଟୁ କେତେ କଞ୍ଜୁସ୍ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଇବାର ଅଭାବ ଦେଖାଗଲା। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଦୂର ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଖାଇବା ଆଣୁଥିଲେ। ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମିଟୁ ପାଖରେ ବହୁତ ପରିବା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ କାହାକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିଲା। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏବେ ଖାଇବା ମିଳୁନି। ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚଢ଼େଇମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ବଗିଚାର ଭଲ ଯତ୍ନ ନିଏ ବୋଲି ଆଜି ମୋ ବଗିଚାରେ କେତେ ପରିବା ହେଇଛି। ମୁଁ ମୋ ପରିବା କାହାକୁ ବି ଦେବିନି। ଯିଏ ମରୁ କି ବଞ୍ଚୁ, ମୋର କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ। ଖାଇବାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ହେଲେ ସେ କଞ୍ଜୁସ୍ ମିଟୁ ମନରେ ଟିକେ ବି ଦୟା ଆସୁନଥିଲା। ସେ କେବଳ ତା ପରିବା ବଗିଚାକୁ ନେଇ ଖୁସିରେ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଏକ ଜାଗାରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଏକାଠି ହେଲେ। ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ଖାଇନି। ମୁଁ ଯଦି ଏବେ କିଛି ଖାଇବା ନ ପାଇବି ଭୋକରେ ହିଁ ମରିଯିବି। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭୋକିଲା ଅଛି। ମୋ ଘରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୋ ଛୁଆମାନେ ବି ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ କେଉଁଠି କିଛି ଖାଇବା ମିଳୁନି। ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କେମିତି କରିବା? ତମେ ମାନେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ମୁଁ ବି 2 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ କେଉଁଠି କିଛି ଖାଇବା ନାହିଁ। ପିଇବା ପାଇଁ ସଫା ପାଣି ନାହିଁ। କେବଳ ମିଟୁର ହିଁ ଗୋଟେ ପରିବା ବଗିଚା ଅଛି। ତା ବଗିଚାରେ ବହୁତ ପରିବା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ
ସେ କଞ୍ଜୁସ ମିଟୁ କାହାକୁ ବି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବି ଦେବନି। ମୁଁ ସେ ମିଟୁ ପାଖକୁ ଯିବି ଆଉ ତାକୁ ଆମ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କହିବି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଦେଖେ, ହେଲେ ମୁଁ ସେ ମିଟୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ସେଇଟା ବଡ଼ କଞ୍ଜୁସ, ସେ ତତେ ଖାଲି ହାତରେ ହିଁ ଫେରେଇ ଦେବ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ମିଟୁ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ ମିଟୁ ତା ପରିବା ବଗିଚାକୁ ଜଗିଥିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ମୋ ପରିବା ନେବାକୁ ଆସିଛୁ କି? ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ବି ପରିବା ଦେବିନି, ଚାଲି ଯା ଏଠୁ। ମିଟୁ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁ। ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ବହୁତ ଖରାପ। ଖାଇବାକୁ କିଛି ମିଳୁନି, ପିଇବାକୁ ସଫା ପାଣି ନାହିଁ। 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି ଚଢ଼େଇମାନେ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କର ମିଟୁ, ଆମକୁ କିଛି ଖାଇବା ଦେଇଥା। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ମିଳିବ ଆମେ ତୋର ସବୁ ଖାଇବା ଫେରେଇ ଦେବୁ। ଏବେ ଯଦି ଖାଇବା ନ ମିଳିବ ଆମେ ଚଢ଼େଇମାନେ ଭୋକରେ ମରିଯିବୁ। ମୁଁ ତତେ ଥରେ କହିଲି ନା, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ବି ପରିବା ଦେଇପାରିବିନି। ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯା ଏଠୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏ ଲାଠିରେ ପିଟି ପିଟି ତତେ ବାହାର କରିଦେବି। ଏମିତି ଶୁଣି ଚଢ଼େଇର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ତାର ଆଉ ଏକ ଚଢ଼େଇ ସହ ଦେଖା ହେଲା। କିଛି ସମୟ ତା ସହ କଥା ହେଲା ପରେ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଲା। କ'ଣ ହେଲା ଚଢ଼େଇ, ସେ ମିଟୁ ତତେ କିଛି ଖାଇବା ଦେଲା? ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ଚୁପ୍ କାହିଁକି ଅଛୁ? କହ ନା, ସେ ମିଟୁ କିଛି ପରିବା ଦେଲା ନା ନାଇଁ? ନା, ସେ ମିଟୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ବି ପରିବା ଦେଲାନି। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ସେ ମିଟୁ ବହୁତ କଞ୍ଜୁସ। ଆମେ ଯେତେ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ବି ସେ ଆମକୁ ଜମା ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବନି। ମୁଁ ତ ତତେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ହେଲେ ତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲୁନି, ଆଉ ସେ ମିଟୁ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲୁ। ଫେରିବା ସମୟରେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଚଢ଼େଇ ସହ ମୋର ଦେଖା ହେଲା। ସେ କହୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲର ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଭଲ ଅଛି, ସେଠି ଭଲ ଖାଇବା ବି ମିଳୁଛି। ଆମ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ ହେଲେ ଏବେ କେବଳ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଚାଲ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା। ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବା। ହଁ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ଏବେ ଆମକୁ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ରହିଲେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଖାଇବା ଥିଲା, ପିଇବା ପାଇଁ ସଫା ପାଣି ବି ଥିଲା। ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଖାଇବାର ଅଭାବ ରହିଲାନି। ସେପଟେ ମିଟୁ ରହୁଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଦିନେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ସେ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ମିଟୁ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା ବର୍ଷାରେ ଏବେ ତାର ଫସଲ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ। ହେଲେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ମିଟୁର ପରିବା ବଗିଚାରେ ବି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ଏମିତି ଦେଖି ମିଟୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଏ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ୁନି କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋ ବଗିଚାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି। ଏମିତି ଯଦି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ମୋର ତ ସବୁ ପରିବା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମିଟୁ ନିଜ ବଗିଚାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା। ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ସେ ଏବେ କ'ଣ କରିବ। 4 ଦିନ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ଦିନେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା, ପାଣି ବି ଶୁଖିଗଲା। ହେଲେ ମିଟୁର ବଗିଚାର ସବୁ ପରିବା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମିଟୁ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲା। ମୋ ସହ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା? ମୋର ସବୁ ପରିବା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି? ମୁଁ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ପରିବା ଚାଷ କରିଥିଲି। ଗୋଟେ ଦିନରେ ହିଁ ମୋର ସବୁ ପରିବା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ସେ ଭୋକିଲା ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ମୋତେ ଆଜି ତାର ଶାସ୍ତି ମିଳୁଛି। ଆରେ କାଉ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆମେ ରହୁଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ସେଠି ବହୁତ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ମିଟୁର ପରିବା ବଗିଚା ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତା ପାଖରେ ଏବେ ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ। ଚାଲ ତାକୁ ବି ଆମେ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ଆସିବା। ତୁ କାହିଁ ତା ବିଷୟରେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ଆମ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲା, ଏବେ ଆମେ କାହିଁ ତା ପାଖକୁ ଯିବା? ଏମିତି କହନି କାଉ, ସେ ଆମ ସହ ଖରାପ କଲା ବୋଲି ଆମେ ବି ତା ସହ ସେମିତି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ସେମିତି ହେଲେ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ?
ଆରେ ମିଟୁ, ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ତୋର ସବୁ ପରିବା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତୋ ପାଖରେ ବି କିଛି ଖାଇବା ନାହିଁ। ତୁ ଏଠି ଆଉ ରହନି, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲେ। ସେଠି ବହୁତ ଖାଇବା ଅଛି। ସେଠି ଆମ ସହ ତୁ ରହିବୁ। ଚଢ଼େଇ, ତ ବିପଦ ସମୟରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି ନାହିଁ, ତଥାପି ତମେମାନେ ମୋ କଷ୍ଟକୁ ବୁଝି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲ। ସତରେ ତମମାନଙ୍କ ମନ ବହୁତ ବଡ଼। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଛି। ଏମିତି ମିଟୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ତାପରେ ସେ ଚଢ଼େଇ ଆଉ କାଉ ସହ ମିଶି ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେବେଠାରୁ ସେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ସହ ଆଉ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲା ନାହିଁ। ମିଟୁ ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ରହିଲା। ଆରେ ପିଙ୍କି, ତୋ ମା ତ ଲଙ୍କା ଚାଷ କରନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଫି ଦେଇପାରିବୁ ତ? ନ ଦେଇ ପାରିଲେ ନା ଏ ବର୍ଷ ତ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବୁନି। ଆରେ ତୁ ପିଙ୍କିର କାହିଁ ଏତେ ମଜା ଉଡ଼ଉଛୁ କହିଲୁ? ସତରେ ପିଙ୍କି, ଟିନା ତ ଠିକ କଥା କହିଲା। ତୋର ତ ବାପା ନାହାନ୍ତି, ତୋ ମା ଲଙ୍କା ଚାଷ କରି ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ ତୋ ନାଁ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍କୁଲରେ ଲେଖେଇଛନ୍ତି? ତୁ ଆମ ଭଳି ଏମିତି ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ବୁଝିଲୁ? ଏମିତି କହି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ପିଙ୍କିର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ବାପାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପିଙ୍କିର ମା ଜମିରେ ଲଙ୍କା ଚାଷ କରି ଘର ଚଳାଉଥିଲା। ହେଲେ ସେ ବହୁତ କମ୍ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲା। ସେ ପିଙ୍କିର ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପିଙ୍କିର ସାଙ୍ଗମାନେ ତାର ବହୁତ ମଜା ଉଡ଼ଉଥିଲେ। ମା ପିଙ୍କି, ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଜି ବି କ'ଣ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ତତେ କିଛି କହିଲେ କି? ହଁ, ସେମାନେ ମୋତେ ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି କଥା ଶୁଣାନ୍ତି। ମା, ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼େଇବାରେ ଯଦି ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମୁଁ କାଲିଠୁ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯିବିନି, ତମକୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ନାଇଁରେ ମା, ସେମିତି କହନି। ତୁ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ତୁ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ପାଇବୁନି। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଏ ବର୍ଷ ଲଙ୍କାର ଦାମ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆମ ଜମିରେ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଲଙ୍କା ଫଳିଛି। ମୁଁ ଲଙ୍କା ବିକ୍ରି କରି ତୋ ସ୍କୁଲ ଫି ଦେଇଦେବି, ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ବି ଆଣିଦେବି। ତୁମେ ସତ କହୁଛ ମା? ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ କିଣିଦେବ? ହଁ, ତୁ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ ନ କରି ଘର ଭିତରକୁ ଆ, ମୁଁ ତତେ ଖାଇବା ଦେବି। ତାପରେ ବଜାରକୁ ଯାଇ ଲଙ୍କା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୋକାନ ଠିକ କରିବି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ବଜାରକୁ ଗଲା। ସେଇ ବଜାରରେ କାଉ ଦୋକାନ ଦେଇଥିଲା। ସେ ମା ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖି କହିଲା, ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏଠି? ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୋର ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ଲଙ୍କା ଫସଲ ହେଇଛି। ତୁ ମୋ ପାଖରେ ବିକ୍ରି କରିବୁ କି? ମୁଁ 1 କେଜି ଲଙ୍କାକୁ 40 ଟଙ୍କା କରିଦେବି। ହେଲେ କାଉ, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଲଙ୍କା କେଜି 80 ଟଙ୍କା, ଆଉ ତୁ ମୋତେ 40 ଟଙ୍କା ଦେଉଛୁ? ସେସବୁ ବେକାର କଥା, ତୁ ଭୁଲ ଶୁଣିଛୁ। ତୋ ପାଖରୁ ମୁଁ ଲଙ୍କା ନେଇ ସହରକୁ ଯିବି, ସେଥିରେ ବି ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି। ତତେ ଯଦି ମୁଁ ସବୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି, ମୁଁ କ'ଣ ଲାଭ କରିବି? 40 ଟଙ୍କା କରି ନେବୁ ତ ନେ, ନହେଲେ ତୁ ଏଠୁ ଚାଲିଯା। ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଲଙ୍କା ବିକ୍ରି କରି ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ କିଣିଦେବି। ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଏତେ କମ୍ ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ମୁଁ ତ କିଛି ବି କରିପାରିବିନି। ଦେଖ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବହୁତ ଗରିବ ହେଇ ଏତେ ସଉକ ରଖିବା ଠିକ ନୁହଁ। ଆଗକୁ ସବୁ ତୋ ଇଚ୍ଛା। କାଉ ପାଖରୁ ଏମିତି ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ନିଜ ଜମିକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ନିଜ ଲଙ୍କା ଫସଲକୁ ଦେଖି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏକ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ମାରେ, ମୋତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କାଲିରୁ କିଛି ବି ଖାଇନି। ମୋତେ କିଛି ଖାଇବା ଦେଇପାରିବୁ? ବୁଢ଼ୀ ମା, ମୁଁ ତୁମଠୁ ବି ଗରିବ। ଏବେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବି? ମୋ ଘରେ କିଛି ପଖାଳ ଭାତ ଅଛି। ତୋ ଜମିରେ ତ ଅନେକ ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ମୋତେ କିଛି ଲଙ୍କା ଦେଇପାରିବୁ? ମୁଁ ଲଙ୍କା ଚକଟି ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇ ନେବି। ଏମିତି ଶୁଣି ମା ଚଢ଼େଇ କିଛି ଲଙ୍କା ତୋଳି ଆଣି ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଲା। ଏଇ ନିଅ ବୁଢ଼ୀ ମା, ଏ ଲଙ୍କା ଛଡ଼ା ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ କିଛି ବି ଦେଇପାରୁନି। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଏତେ ସବୁ ଲଙ୍କା ନେଇ କ'ଣ କରିବି? ଏଇ 2ଟା ଲଙ୍କା ମୁଁ ନେଉଛି। ବାକି ଲଙ୍କା ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଦେ। ତୁ ନିଜ ଅଗଣାରେ ଏ ଲଙ୍କା ମଞ୍ଜି ପୋତି ଦେବୁ। ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୋର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ଲଙ୍କା ପୋଟଳି ଧରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା।
କ'ଣ ହେଲା ମା? ତୁମେ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି କରିଛ? ମାରେ, ଆମ ଦୁଃଖ ବୋଧେ ଆଉ କେବେ ବି ଦୂର ହେବନି। ମା, ତୁମେ ଲଙ୍କା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲ, କ'ଣ ଏ ବର୍ଷ ବି କାଉ ଅଙ୍କଲ ତୁମକୁ କମ୍ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି? ହଁ ରେ ମା, ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ଆଉ ଦୋକାନ ନାହିଁ। କାଉ ଆମ ପାଖରୁ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଲଙ୍କା ନେଇ ସହରରେ ବହୁତ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ସବୁ କଥା ଜାଣିଲେ ବି ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ। ମନ ଦୁଃଖ କରନି ମା, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ସେ ପୋଟଳିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏଗୁଡ଼ା ଲଙ୍କା ମୁଁ ଆମ ଜମିରୁ ତୋଳିଥିଲି, ନେ ଘରେ ରଖିଦେବୁ। ମା, ଏ ପୋଟଳିରେ ତ ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କା ଅଛି, ହେଲେ ଏଇଟା ଏତେ ଭାରି କାହିଁକି ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ଖୋଲିକି ଦେଖେ। ଏ କ'ଣ ମା, ଏଥିରେ ତ ସୁନା ଲଙ୍କା ଅଛି। କ'ଣ କହିଲୁ? ସୁନା ଲଙ୍କା? ହେଲେ ମୁଁ ତ ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ଲଙ୍କା ରଖିଥିଲି। ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମା ଏଥିରୁ କିଛି ଲଙ୍କା ନେଇଥିଲେ। ମା ଦେଖ, ଏଥିରେ ସତରେ ସୁନା ଲଙ୍କା ଅଛି, ମୁଁ ମିଛ କହୁନି। ଆରେ ସତରେ ତ, ଏ ସାଧାରଣ ଲଙ୍କା ସବୁ ସୁନା ଲଙ୍କା କେମିତି ହେଲା? ମା, ତୁମେ ଯୋଉ ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କ କଥା କହୁଛ, ସେ ହିଁ ଯାଦୁ କରି ସାଧାରଣ ଲଙ୍କାକୁ ସୁନା ଲଙ୍କା କରିଦେଇଥିବେ। ହଁ, ତ ଠିକ୍ କହିଲୁ। ସେ ବୁଢ଼ୀ ମା ସାଧାରଣ ଚଳି ନଥିଲେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଏ ଲଙ୍କାର ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକୁ ନିଜ ଅଗଣାରେ ପୋତି ଦେବାକୁ। ମୋତେ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଦେଲୁ, ମୁଁ ଦେଖେ ସେ ଲଙ୍କା ଭାଙ୍ଗି ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଆରେ, ଏ ଲଙ୍କା ତ ଭାଙ୍ଗି ହେଇଗଲା। ଏଥିରେ କିଛି ମଞ୍ଜି ବି ଅଛି। ମୁଁ ଯାଏ ଆମ ଅଗଣାରେ ବିଞ୍ଚିଦିଏ। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଅଗଣାରେ ସୁନା ଲଙ୍କା ମଞ୍ଜି ପକେଇଦେଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ଘରୁ ବାହାରି ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ଘର ଅଗଣାରେ ଅନେକ ଲଙ୍କା ଗଛ ବାହାରି ସେଥିରେ ସୁନା ଲଙ୍କା ଫଳିଛି। ସେ ଶୀଘ୍ର ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ତା ମାକୁ ଡାକି ଆଣିଲା। ସୁନା ଲଙ୍କା ଦେଖି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁନା ଲଙ୍କା ମିଳିଛି। ଏବେଠୁ ଆମର ଆଉ କିଛି ଦୁଃଖ ରହିବନି ରେ ମା। ଆମ ବଗିଚାରେ ସୁନା ଲଙ୍କା ହେଇଛି। ଏବେ ଆମକୁ ଗରିବ କହି ଆଉ ଆମର କେହି ବି ମଜା ଉଡେଇବେନି। ସୁନା ଲଙ୍କା ବିକ୍ରି କରି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକଥା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା। ଏକଥା କାଉ ବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା। ସତରେ କ'ଣ ସେ ଚଢ଼େଇର ଲଙ୍କା ଫସଲ ହେଇଛି? ଆଜି ରାତି ହେଉ, ମୁଁ ତା ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ଘଟଣା କ'ଣ। ରାତି ହେବା ପରେ କାଉ ସେ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଗଲା। ସେ ଘର ଅଗଣାରେ ହିଁ ସୁନା ଲଙ୍କାର ଫସଲ ଦେଖିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ସୁନା ଲଙ୍କା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଚଢ଼େଇ ଏତେ ଧନୀ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲଙ୍କା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନି। ରାତି ହେଇଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବେ। ଏଇ ସୁଯୋଗରେ ମୁଁ ଏ ଗଛରୁ କିଛି ଲଙ୍କା ତୋଳି ନେଇଯାଏ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ କିଛି ସୁନା ଲଙ୍କା ତୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ହଠାତ୍ ସବୁ ସୁନା ଲଙ୍କା ବିଷାକ୍ତ ସାପରେ ବଦଳିଗଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ତ କାଉ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କଲା। ସେ ସାପ, ସାପ, ବାବୁ ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ କେହି ବଞ୍ଚାଅ। କାଉର ଏପରି ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଆରେ କାଉ, ଏତେ ରାତିରେ ତୁ ଏଠି ଏମିତି ଚିତ୍କାର କାହିଁକି କରୁଥିଲୁ? ଚଢ଼େଇ, ତୋରି ଲଙ୍କା ଗଛରେ ସାପ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଦେଖେ। ହେଲେ ଏଠି ତ ସାପ ନାହାନ୍ତି। ତୁ କାହାକୁ ଦେଖିଲୁ? ତୁ ଆଗ କହ, ଏତେ ରାତିରେ ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? କାଉ ଚଢ଼େଇକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। କାଉ, ଏସବୁ ଯାଦୁର ଗଛ। ତୋ ଲୋଭ ପାଇଁ ହିଁ ତୁ ସାପମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ। ଏମିତି ଶୁଣି କାଉ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇକୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ସୁନା ଲଙ୍କା ପାଇଁ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ଖୁସିରେ ନିଜ ଜୀବନ ବିତେଇଲେ। ଚଢ଼େଇର ଥିଲେ ଦୁଇଟି ଛୁଆ। ସେ ଦୁଇ ଛୁଆ ଜାଣା ଥିଲେ। ସେମାନେ ପୁରା ଏକା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଆରେ ପିଲାମାନେ, କାଲି ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ବର୍ଷ ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି। ଗୋଟେ ବଡ଼ କେକ୍ କିଣି ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବି। ସତ କହୁଛ ମା? କାଲି ସମସ୍ତେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ। ଆମେ ବହୁତ ମଜା କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତମେ ମାନେ ଏବେ ଘରେ ଥାଅ। ମୁଁ ବଜାରକୁ ଯାଉଛି। କେକ୍ ଆଣିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବି ଯିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ତୁମେ ଯାଅ, ବଜାରରୁ କେକ୍ ନେଇ ଆସ।
ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇଟି ବଜାରକୁ ଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କେକ୍ କିଣି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଫେରିବା ରାସ୍ତାରେ ସେ ଗୋଟେ କାଉ ଆଉ ପାରାକୁ ପାଇଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ଏଇଟା ହାତରେ କ'ଣ ଧରିଛୁ? କେକ୍ ପରି ଲାଗୁଛି। କାଲି ମୋ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ସେଥିପାଇଁ କେକ୍ କିଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ତୋ ଛୁଆଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବୁନି? ହଁ ହଁ, କାହିଁକି ନୁହଁ, ହେଲେ ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ଯାଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି? ଏଠି ବି ତ ତୁ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାଉ ପାରା, ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା। କାଲି ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ। ହଁ ହଁ ଚଢ଼େଇ, ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇଟି କେକ୍ ଧରି ତା ଘରକୁ ଗଲା। ସେ କେକ୍କୁ ଘରେ ରଖି ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ଜଣ ଜଣ କରି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତା ଛୁଆ ଜନ୍ମଦିନରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲା। ସେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ଜାଣିଥିଲା। ମା ଚଢ଼େଇଟି ତା ପାଖକୁ ବି ଗଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ମହାଶୟ, କାଲି ମୋ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା। କାଲି ମୋ ଘରକୁ ଆସିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତା ଘରକୁ ଯିବି। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇଟି ତା ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ତା ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ କେକ୍ ରଖିଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ସବୁ ଚଢ଼େଇ କିଛି ନା କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଧରି ମା ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଆସିବା ପରେ ଚଢ଼େଇର ଦୁଇ ଛୁଆ କେକ୍ କାଟିଲେ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. କେକ୍ କଟା ସରିଲା ପରେ ମା ଚଢ଼େଇଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେକ୍ ବାଣ୍ଟିଲା। ସମସ୍ତେ କେକ୍ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଜଣ ଜଣ କରି ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚଢ଼େଇଟି ମା ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିବାକୁ ତ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଏବେ ତ ଛୁଆଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବି? ତାନ୍ତ୍ରିକ ମହାଶୟ, ଗିଫ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ମୋ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତୋ ସହ ଟିକେ ମଜା କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ତୁ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ମୁଁ ତତେ ସବୁ ଦେଇପାରିବି। କହ, ତତେ କ'ଣ ଦରକାର? ତାନ୍ତ୍ରିକ ମହାଶୟ, ମୋର କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହା ଦେବେ ମୋ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଖୁସି ହେବେ। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ତ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଉପହାର ଦେବି। ଯାଦୁର ଲାଠି, ଯାଦୁର ଲାଠି। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ଗଛର ମଞ୍ଜି। ଚଢ଼େଇ, ଏ ମଞ୍ଜି ସାଧାରଣ ମଞ୍ଜି ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ଗଛର ମଞ୍ଜି। ଆଜି ରାତି ତୁ ତ ଜମିରେ ମଞ୍ଜିକୁ ପୋତି ଦେ। ସକାଳେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ଗଛ ବାହାରିବ, ଆଉ ସେଥିରେ ଅନେକ ଚକୋଲେଟ ଫଳିବ। ତ ଛୁଆମାନେ ଛୋଟ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଉପହାର ଦେଲି। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଉ ମା ଚଢ଼େଇର କଥା ପଛପଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇ କାଉ ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ କହିଲା, ଚକୋଲେଟ ଗଛ ଏମିତି କ'ଣ କୋଉଠି ହେଇଛି? ଗଛରେ କେବେଠୁ ଚକୋଲେଟ ଫଳିଲାଣି। ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ। ଛୁଆଙ୍କ ସହ ଭଲ ମଜା କରୁଛ। ଆରେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ, ମୁଁ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ। ମୁଁ ମୋ ଶକ୍ତିରେ ଏ ଚଢ଼େଇକୁ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ଗଛ ମଞ୍ଜି ଦେଇଛି। ତୁ ନିଜେ ଦେଖିବୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଗଛରେ ଚକୋଲେଟ ଫଳିବ। କାଉ ତାନ୍ତ୍ରିକର କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତା ପଛେ ପଛେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବି ଚାଲିଗଲା। ସେଇ ଦିନ ହିଁ ମା ଚଢ଼େଇ ସେ ମଞ୍ଜିକୁ ନେଇ ତା ଜମିରେ ପୋତିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ଆଉ ତାର ଛୁଆ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆ ନିଜ ଜମିକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ସତକୁ ସତ ତାଙ୍କ ଜମିରେ ଏକ ବଡ଼ ଚକୋଲେଟ ଗଛ ବାହାରିଥିଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚକୋଲେଟ ଝୁଲିଥିଲା। ମା ଦେଖ, ଏ ଗଛରେ କେତେ ଚକୋଲେଟ ଫଳିଛି। ହଁ ପିଲାମାନେ, ତାନ୍ତ୍ରିକ ମହାଶୟ ଠିକ କହୁଥିଲେ। ସେ ଆମକୁ ଚକୋଲେଟ ଗଛ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତମେ ମାନେ ମନ ଭରି ଚକୋଲେଟ ଖାଇପାରିବ। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ କିଛି ଚକୋଲେଟ ପାଇଲା। ଦୁଇ ଛୁଆ ଚକୋଲେଟ ଖାଇଲେ ଆଉ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ କାଉ ଯାଉଥିଲା। ତାର ନଜର ଚକୋଲେଟ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଚକୋଲେଟ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ଏ କ'ଣ ଚକୋଲେଟ ଗଛ? ଏ ଗଛରେ ଏତେ ଚକୋଲେଟ ଝୁଲିଛି। ଏ ଜମିଟା ତ ଚଢ଼େଇର। ତା ମାନେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚଢ଼େଇକୁ ଯୋଉ ମଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲା ତା ସତରେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ଗଛର ମଞ୍ଜି ଥିଲା।
ଏ ହେ ମୁଁ ତା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି। ମୋ ପାଖରେ ବି ଯଦି ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଗଛ ଥାଆନ୍ତା ମୁଁ ବି ସବୁଦିନ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇପାରନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଗଛ ମାଗିବି ସେ ତ ମୋତେ ଦେବନି। ତାହେଲେ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋତେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ଆରେ ହଁ, ମୁଁ ବି ଚଢ଼େଇ ଭଳି ମୋ ଜନ୍ମଦିନ କହି ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ମୋ ଘରକୁ ଡାକିବି ଆଉ ତାଠୁ ଗିଫ୍ଟରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଗଛ ମାଗିବି। ହେଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଡାକିବିନି, କେବଳ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ହିଁ ଡାକିବି, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ଏକଥା ଜାଣିଯିବେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ ସିଧା ଗଲା ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ମହାଶୟ, କାଲି ମୋ ଜନ୍ମଦିନ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା। କାଲି ସକାଳେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବେ। କାଉ, କାଲି ତ ଜନ୍ମଦିନ? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କାଲି ଠିକ୍ ସମୟରେ ତ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ତାପରେ କାଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ତାନ୍ତ୍ରିକ କାଉର ଘରକୁ ଗଲା। କାଉ ଘରେ କେହି ବି ନଥିଲେ। କାଉ ଏକା ହିଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କେକ୍ ଧରି ବସିଥିଲା। ଆରେ କାଉ, ତୋ ଘରେ ତ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ତୋ ଜନ୍ମଦିନରେ କ'ଣ କେହି ଆସିବେନି? ନାଇଁ ମାନେ ଇଏ କଥା କ'ଣ କି ତାନ୍ତ୍ରିକ ମହାଶୟ, ଆପଣ ଆସୁ ଆସୁ ଡେରି କରିଦେଲେ। ସମସ୍ତେ କେକ୍ ଖାଇକି ଗଲେଣି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କେକ୍ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତୁ ଏବେ କେକ୍ କାଟ। ତାପରେ କାଉ କେକ୍ କାଟି ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଦେଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚଢ଼େଇ ସେ କେକ୍ ଖାଇଲା। ତାପରେ କାଉ କହିଲା, ତାନ୍ତ୍ରିକ ମହାଶୟ, ଏବେ ମୋ ଗିଫ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତୋତେ ଗିଫ୍ଟ ଦେବି। କହ, ତୋତେ କ'ଣ ଦରକାର? ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଆପଣ ଚଢ଼େଇକୁ ଯେଉଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଗଛ ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଗଛ ଦିଅନ୍ତୁ। ନା ନା, ଏଇଟା ତ ଆଉ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଏ ଯାଦୁର ଲାଠି ଥରେ ଚଢ଼େଇକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଗଛ ଦେଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଚକୋଲେଟ୍ ଗଛ ଦେବନି। ମୁଁ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ଏ ଯାଦୁର ଲାଠିକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଗଛ ମାଗିବି ସେ ମୋତେ ଲୋଭି ଭାବି ପିଞ୍ଜରାରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ତୁ ଆଉ କିଛି ମାଗ, ମୁଁ ତୋତେ ଦେବି। ମୋର ଚକୋଲେଟ୍ ଗଛ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଲ ଆଉ ମୋତେ ଦେବନି? ଦେଖ କାଉ, ଜିଦ୍ କରନି, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ମାଗ। ଏ ତାନ୍ତ୍ରିକ ତାହେଲେ ମୋତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଗଛ ଦେବନି। ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଯଦି ତାନ୍ତ୍ରିକର ଲାଠିକୁ ପାଇଯିବି ତାର ସବୁ ଶକ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ସେମିତି ହେଲେ ତ ଖୁବ୍ ମଜା ହେବ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ମହାଶୟ, ମୁଁ ତ ମଜା କରୁଥିଲି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି କିଛି ଯାଦୁ ଜାଣିଛି। ସତେ ନା କ'ଣ? ତୁ କ'ଣ ଯାଦୁ ଜାଣିଛୁ କହ? କହିକି ନୁହଁ, କରିକି ଦେଖେଇବି। ଯିଏ ବି ଦଉଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ମୁଁ ହାତ ନ ଲଗେଇ ତା ଦଉଡ଼ି ଖୋଲିଦେବି। ତାନ୍ତ୍ରିକ ମହାଶୟ, ଏବେ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୁଁ ତମ ଉପରେ ଏ ଯାଦୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚଢ଼େଇ କାଉର ଚାଲାକିକୁ ବୁଝି ନ ପାରି ତା କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା। କାଉ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚଢ଼େଇକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏକ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା ଆଉ ତାପରେ ସେ ତା ଯାଦୁର ଲାଠିକୁ ନେଇଗଲା। ଏ କ'ଣ କାଉ, ତୁ ଯାଦୁର ଲାଠିକୁ କାହିଁକି ନେଉଛୁ? ହା ହା ହା, ଆରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ତୋଠୁ ଏ ଯାଦୁର ଲାଠି ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ନାଟକ କରୁଥିଲି। ମୁଁ କିଛି ଯାଦୁ ଫାଦୁ ଜାଣିନି। ତୁ ମୋତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଗଛ ଦେବୁ ଭାବି ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମଦିନର ମିଛ କଥା କହି ତତେ ମୋ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲି। ହେଲେ ତୁ ମୋତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଗଛ ଦେଲୁନି। ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ତୋ ଯାଦୁର ଲାଠି ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଚକୋଲେଟ୍ ଗଛ ନେବି। ଆରେ କାଉ, ରହିଯା, ସେମିତି କରନି, ନହେଲେ ତୋର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ। ଚୁପ୍, ଏକଦମ ଚୁପ୍। ଭାରି ଗୋଟେ କଥା କହିଲା। ଯାଦୁର ଲାଠି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଦେ ଚକୋଲେଟ୍ ଗଛର ମଞ୍ଜି। କାଉର ଏମିତି କହିବା ପରେ ପରେ ହିଁ ହଠାତ୍ ଯାଦୁର ଲାଠିଟି କାଉ ହାତରୁ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା ଆଉ କାଉକୁ ଏକ ପିଞ୍ଜରାରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକର ଦଉଡ଼ି ଖୋଲି ତା ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ଏ କ'ଣ, ମୁଁ ପିଞ୍ଜରାରେ କାହିଁକି ବନ୍ଦୀ ହେଇଗଲି? ଆରେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ, ଏ ଯାଦୁର ଲାଠି କେବଳ ଭଲ କାମରେ ଲାଗେ। ତୁ ଆଉ ଥରେ ଚକୋଲେଟ୍ ମାଗିବାରୁ ଏ ଲାଠି ତତେ ଲୋଭି ଭାବି ପିଞ୍ଜରାରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲା। ମୁଁ କେବେ ବି ଏ ଯାଦୁର ଲାଠିକୁ ଖରାପ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ତା ମାନେ ମୁଁ ମୋ ଜାଲରେ ନିଜେ ହିଁ ପଡ଼ିଗଲି? ହଁ, ଏବେ ତୁ ତ ଭୁଲର ଶାସ୍ତି ପା। ଆରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାନି, ମୋତେ ବଞ୍ଚା। ତାନ୍ତ୍ରିକ କାଉର କିଛି କଥା ନ ଶୁଣି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ରହି ତା ଶାସ୍ତି ପାଇଲା।